Hello everyone, in this video we are going to see the incidence of tax. Incidence of tax here refers to whether a particular income is taxable in the hands of assessee or not. ஸோ ஒரு இன்கம் வந்து அசஸியோட ஹேண்டில் வந்து டேக்ஸபிளாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ். See, for the purpose of this incidence of tax, the income can be classified into Indian income and foreign income. So, the Indian income or foreign income is based on its accrual and receipt. So, the accrual, the actual accrual may be in India or actually the income may be earned outside India, but it is to be considered as accrued in India. So, that is called as deemed accrual in India. Similarly, it may be received in India or it may be considered as deemed to be received in India. ஸோ டீம்டு டு பி ரிசீவ்ட் அப்படின்னா அதோட ஆக்சுவல் ரிசிப்ட் வந்து அவுட் சைட் இந்தியாவில் இருக்கும், ஆனால் அது வந்து இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ண மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அக்ரூவல் அண்ட் ரெசிப்ட், the incomes are determined as Indian income and foreign income. See, if the incomes are accrued in India or deemed to be accrued in India and it is received in India and deemed to be received in India, then that income is determined as Indian income. Similarly, if the income is accrued in India and it is received outside India, received or deemed to be received outside India, then that income is also determined as Indian income. Similarly, the income is accrued, the income is received or deemed to be received in India, but it is accrued and or deemed to be accrued outside India. ஸோ அவுட் சைட் இந்தியா அப்படிங்கிறனால இப்போ இந்த காலமில் நோன் கொடுத்துருக்கேன், அதாவது இந்தியாவில் அக்ரூவ் ஆகலை, விச் மீன்ஸ் it is accrued outside India or deemed to be accrued outside India. That income also determined as Indian income. Then last one, the income which is not accrued in India or not deemed to be accrued in India. Similarly, it is not received in India and it is not deemed to be received in India. Then that income is determined as foreign income. ஸோ இப்போ இந்த காலமில் எஸ் நோ கொடுத்துருக்கதை பேஸ் பண்ணி இதை இந்தியன் இன்கம் ஃபாரின் இன்கம் சொல்லலாம். இப்போ ரெண்டுமே எஸ், அக்ரூவலும் இந்தியாவில் இருக்குது ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூவல், தென் ரெசிப்ட் ஆர் டீம்டு டு பி ரெசிப்ட் இன் இந்தியா, ரெண்டுமே இந்தியாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னா அது இந்தியன் இன்கம். இதில் ஏதாவது ஒன்று இந்தியாவில் இருந்தாலும் அது இந்தியன் இன்கம். இப்போது இதில் அக்ரூவல் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது, ஆனால் ரெசிப்ட் அவுட் சைட் இந்தியாவில் இருக்குது. ஸோ ஏதாவது ஒன்று வந்து இந்தியாவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இந்தியன் இன்கம் தான். அதே மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து ரெசிப்ட் இந்தியாவில் இருக்குது, ஆனால் அதோட அக்ரூவல் வந்து இந்தியாவில் இல்லை, இதுவும் இந்தியன் இன்கம் தான். லாஸ்ட் ஒன் அக்ரூவல் ரெசிப்ட் ரெண்டுமே இந்தியாவில் இல்லை, அப்போ இது ரெண்டுமே ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்குது, அக்ரூவல் ரெசிப்ட் ரெண்டுமே ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்குது, அப்போ அப்படின்னா அது வந்து ஃபாரின் இன்கம். ஸோ when you are given the various sources of income, first you have to identify whether it is an Indian income or foreign income. So only when you are able to identify whether the income is Indian income or foreign income, we can find out the taxability of income in the hands of assessee. ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் இன்கம்ஸ் வந்து கொஷனில் கொடுக்கும்போது அது இந்தியன் இன்கமா ஃபாரின் இன்கமா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கிளியராக இருக்கணும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சாதான் அதோட டேக்ஸபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக எழுத முடியும். ஸோ that taxability is given here as scope of total income. So in the first column I have given the Indian and foreign income, and then the last three column consist of its taxability. The taxability of various income is based on the residency status of assessee. ஸோ ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா இப்போ இண்டிவிஜுவலுக்கு there are three residency status available, individual and HUF, there are three residency status available, and Indian incomes are taxable for every assessee irrespective of their residency status. Indian income எல்லாருக்குமே taxable தான், அவங்களோட ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ் வந்து இந்தியன் இன்கமுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாது. இந்தியன் இன்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ரெசிடென்சி ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது taxable தான். But if you take foreign income,
Foreign incomes are taxable in the hands of resident and ordinary resident, but in the hands of resident and not ordinary resident, generally foreign incomes are not taxable. But there are two special cases in which foreign incomes are taxable in the hands of not ordinary resident also. But foreign incomes are not taxable in the hands of non-resident. ஸோ ஃபாரின் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா ரெசிடெண்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு எப்பயுமே டேக்ஸபிள் தான். அதுவே வந்து ரெசிடெண்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபாரின் இன்கம் ஜென்ரலி வந்து நாட் டேக்ஸபிள். ஆனால் 2 ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குது. அந்த 2 ஸ்பெஷல் கேஸில் ஏர்ன் பண்ணுற ஃபாரின் இன்கம் வந்து நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸபிள். நான் ரெசிடெண்ட்க்கு ஃபாரின் இன்கம் எப்பயுமே வந்து நாட் டேக்ஸபிள் தான். ஸோ த ஃபாலோயிங் அது 2 ஸ்பெஷல் கேசஸ். இப்போ இங்கே 2 ஸ்பெஷல் கேஸுன்னு கொடுத்துருந்தது இல்லையா, அதோட அந்த 2 ஸ்பெஷல் கேஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. இன்கம் ஃப்ரம் அ ஃபாரின் பிஸ்னஸ் விச் இஸ் கண்ட்ரோல்டு ஃப்ரம் இந்தியா. ஸ்பெஷல் கேஸ் நம்பர் 1, income from a foreign business which is controlled from India. So actually the business is located in a foreign country. So if business is located in a foreign country, the income would be earned in a foreign country, earned and received in a foreign country. But that business is controlled from India. So in such case, that foreign business income is taxable in the hands of not ordinary resident also. அதாவது இங்கே பிஸ்னஸ் வந்து ஃபாரினில் தான் இருக்குது, ஃபாரினில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற பிஸ்னஸ்ஸு. அப்போது இதோட அக்ரூவல் வந்து ஃபாரினில் தான் இருக்கும், ரெசிப்ட்டு ஃபாரினில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. இந்தியாவிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த ஃபாரின் பிஸ்னஸ் இன்கம் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்க்கு டேக்ஸபிள். என்ன சொன்னேன், ஃபாரின் இன்கம் வந்து நாட் டேக்ஸபிள்னு சொன்னேன் ஜென்ரல் கேஸில், நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு. பட் இது ஃபாரின் பிஸ்னஸ் இருக்குது, அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க, பட் அந்த பிஸ்னஸை இந்தியாவிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு டேக்ஸபிள். தென் ஸ்பெஷல் கேஸ் நம்பர் 2, இன்கம் ஏர்ன்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் அ ப்ரொஃபஷன் இன் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி பட் த ப்ரொஃபஷன் வாஸ் செட்டப் இன் இந்தியா. ஸோ ஃபாரினில் ஒரு ப்ரொஃபஷன் மூலமாக இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அவர் இப்போ ஃபாரினில் போய் ஒரு சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா தட் டாக்டர் வில் ஏர்ன் இன்கம் இன் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி. அவரோட ப்ரொஃபஷன் சர்வீஸ்னால் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாரு. ஸோ அங்கேயே ஏர்ன் பண்ணுறாரு, அங்கேயே ரிசீவ் பண்ணுறாரு. ஸோ அதோட அக்ரூவல் ரெசிப்ட் ரெண்டுமே அவுட் சைட் இந்தியாவில் இருந்தாலும் அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து இந்தியாவில் செட்டப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தட் ப்ரொஃபஷன் வாஸ் செட்டப் இன் இந்தியா. ஸோ தட் டாக்டர் வுட் ஹாவ் registered himself in India as that doctor is an Indian doctor, but he is rendering service in a foreign country during the current year. So as that income is earned through his profession and that profession was set up in India, that is considered under the special case, and that is taxable in the hands of not ordinary resident. ஸோ இது ஃபாரினில் ஏர்ன் பண்ணுற ப்ரொஃபஷ்னல் இன்கம், பட் அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து இந்தியாவில் செட்டப் பண்ணதுனால அந்த இன்கம் வந்து நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டுக்கு டேக்ஸபிள். ஐ ஹோப் த ப்ரொவிஷன் ஆர் கிளியர் வித் ரிகார்ட் டு இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ். See you in the next video. Thank you. If you like the content of this video, like the video and share it to your friends. For more content, subscribe the channel. If you want a video in Tamil, type in comment section. Thank you.